नमस्कार श्रोता बंधु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद कारण आपण माने स्टोरी शुणुचंती आ सपोर्ट मध्य करूचंती। पूर्वर अपलोड थिबा वीडियो अभिशप्त रास्ता जो भाई और भौणी माने शुणिचंती आ शुणी सारिया पर लाइक मध्य करिसंती समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आ जो भाई भौणी माने कमेंट करिसंती से माने हेले जी रामपात्र, अनिता बारिक, पवित्र, कमल, विवेक, विभू समस्त को मोर हृदय धन्यवाद। सतरे आपण मानकर छोटिया कमेंट मते आगो को बढ़िबा को आ भयंकर स्टोरी लिखिबा को बहुत सहायता करूची। आ जो भाई माने वीडियो सुनिचंती लाइक कमेंट करिसंती ता सहित सब्सक्राइब मध्य करिसंती से मानको मोर अंतरात्मा रु बहुत बहुत धन्यवाद। जा हो आपण माने मो स्टोरी सुनि सारिया पर लाइक सब्सक्राइब करूसंती आ मते आगो को बढ़िबा को सहायता मध्य करूचंती। चलंतु आउ डेरी न करी आजिर कहानी आरंभ करिबा। नमस्कार सांग माने यही कहानी 4 जन सांगंकर। यही कहानी केते सत मते मध्य जणा नाही किंतु यही कहानी जी मो पाखक पठाइतिले तांकर ना को आ जागार ना को कहिबा को मना करिथिले सेतिपय मु तांकर ना कहि परिबि नाही कि तांकर ठिकाना जणाई परिबि नाही किंतु हां आम चैनल तरफरु तांको बहुत बहुत धन्यवाद जी आमर स्टोरी शुणुचंती आउ तांको सह घटिथिबा घटना को आम सहित शेयर करूछंती। आउ डेरी न करी चलंतु कहानीटा तांकर दृष्टिकोण संपूर्ण भावे सुनिबा। मोर ना रोहन मते जणा नाही एई दुनिया रे सतरे भूत प्रेत अछंती कि नाहांती सतरे तांकर अस्तित्व अछि कि नाही किंतु सेदिन मु जहा को देखितिली से को पिशाचटारु कम नथिला जार चेहरा मोर मन पड़िले आज भी मो देहर रूम छिड़ा हो जाए। यही घटना 2005 मसीहार। यही घटना मु आ मोर 3 जन सांग रिधि, विशाल, साहिल को सहित मध्य घटिथिला। मु आ मोर 3 सांग आमे धनी घर थिलु माने कॉलेज समय मध्य आम पाखरे बहुत पैसा थिला आ पैसार अभाव कौन आमको जना नहीं। आमे 2005 रे ग्रेजुएशन कंप्लीट कलु और आमे 4 जन मध्य प्रथम क्लास रे उत्तीर्ण हेलु। सेही समय फर्स्ट क्लास रे पास करबा को छोट कथा नुई। सेही खुशी रे आमे 4 जन सांग शहर ठु दूर को बुलिबा को जीवा को स्थिर कलु। आमर परिवार लोक मध्य समस्त को जानी थांती सेतिपई जीवारे मध्य घर लोकंकर किछि असुविधा नथिला बरं सेमाने आम रिजल्ट रे बहुत खुशी थिले। सेतिपई आमे को बंगला बा फार्म हाउस खोजिबारे लागि पड़िलु किंतु आमको सेमिति को फार्म हाउस की बंगला मिलु न थाए। सेते बेले विशाल कहिला तार दादा शहर ठारू दूर रे गोटे गाँवली इलाका रे रुहंती आउ सेठारे आख पाखरे बहुत सुंदर परिवेश अछि। जदि सेही पाख आखरे किछि फार्म हाउस की बंगला मिल जाता ताले बहुत भलो हुंता। सेते बेले आम पाखरे आजिकाली भली मोबाइल न थाए सेतिपई आमे समस्ते जहा ठीक कलु समस्ते राजी हेले आउ आमे समस्ते विशाल दादा रोथुबा सेही गाँवली इलाका को जीवा को स्थिर कलु। सेठारे खोजाखोजी कले निश्चित को फार्म हाउस मिल जिवो। आमे गोटिए एजेंट पाखरे पहुँचिलु आउ आमर सबु कथा जणाइलु आउ से एजेंट मध्य 2 दिन भितर गोटिए फार्म हाउस रो ठिकाना देला किंतु आउ गोटिए कथा थिला विशाल दादा को घर पाखरु सेही फार्म हाउस दूर थिला तथापि आमे सेठा को जीवा को स्थिर कलु आउ को भी कारणरू सेठा को जीवा कथा कैंसिल हबा को देलु नाही आ समस्ते मते सेठा को जीवा को राजी थिले। प्राय 2 दिन भितर आमे हमर जिनिस धरी घरु बाहरी पड़िलु। विशाल दादा का घर शहर ठारू प्राय 10 किलोमीटर दूर गोटे गाँवली इलाका किंतु आमे समस्ते आगे से फार्म हाउस को जीवा को स्थिर कलु। सेतिपई गाड़ी अटकाई बाट सारा बुझी बुझी आमे से फार्म हाउस रे पहुँचिलु आउ जेते बेले से फार्म हाउस पाखरे पहुँचिलु फार्म हाउस को देखिलु आउ आमको टिके अजीब लागिला आउ भलो भी लागिला। अजीब लागिला कारण से फार्म हाउस टा टिके जंगली घेरा आ सुनसान इलाका रे थिला जेमिति से फार्म हाउस को देखिले लागुताए किछि भूत फिल्म शूटिंग करबा को आमे एठा को आसीछु। फार्म हाउस पछरे पूरा घन जंगल थिला माने कहिबा को गले जेते जाय आखि पाइबो खाली जंगल देखा जिवो आ खुशी एथि पई लागुताए से फार्म हाउस को महल ठारू कम नथिला। से फार्म हाउस चारि पाखरु सफा सुतुरा थिला आ से फार्म हाउस टा 2 महला विशिष्ट थिला आ सबुठारु बड़ कथा कि से फार्म हाउस आमको बहुत कम दाम रे मिलिथिला सेतिपई आमे समस्ते बहुत खुशी होतिलु किंतु सेते बेले आमे गोटिए कथा बुझी नथिलु जो भी जिनिस कम दाम रे मिली थाए जरूर किछि ना किछि गड़बड़ थाए। आमे समस्ते खुशी खुशी रे से फार्म हाउस भीतर को चलिलु
ଆଉ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଦରୁଆନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ପୁରା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖା ଦେଖାଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଆସେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ିଲେ ଭୁଲରେ ବି ପଛ ପାଖରେ ଥିବା କବାଟକୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାହିଲ ପଚାରିଲା, କାହିଁ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ପଛ ପାଖରେ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଗିଚା ଅଛି ଆଉ ବସିବାକୁ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଠାକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲି ଇଲାକା, ଏଠାରେ ରାତି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଏଇ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଘେରିଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ସାରା ଭୟଙ୍କର ପଶୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ବାହାରି ଆସିବେ ଆଉ ଏଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ପଶି ଆସିବେ, ଆଉ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ହଁ ମାରିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ପୁରା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ବୁଲି ଦେଖି ସାରିଥାଉ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ପାଖରେ ଥିବା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆମେ 4 ଜଣ ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରୁ ବାହାରି ଥାଉ କି ପଛରୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବାଜ ଆସିଲା। ସିଏ ଆମକୁ କିଛି ଚେତାବନୀ ଦେଉଥାଏ, ଦେଖ ଯାହା କରୁଛ କର, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଚାଲି ଆସିବ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ବିପଦ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ନ ଫେରି ଆସ ତାହେଲେ ମୋତେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଆସିଲେ ତୁମର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, କିଛି ବି କାରଣରୁ ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ବି ରକ୍ତ ଠୋପା ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଭୟାନକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତର ଗୋଟିଏ ଟୋପାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ତୁମକୁ ଖୋଜିଦେବେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ, ତୁମେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆମେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନିଧି କହିଲା, ଆରେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏଠାରେ ଏହି ଲୋକ ଦିନ ତମାନ ଏକା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ତା'ର ମନଗଢ଼ା ଗପ। ଆମେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମ ନଜର କିଛି ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ମାନେ ପାହାଡ଼ଟା ନା ଛୋଟ ଥିଲା ନା ବଡ଼। ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦିଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ପରେ ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଆଉ ଆମର ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଛାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଆଖପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ସମୟ 5ଟା 30 ବାଜି ସାରିଥାଏ ଆଉ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ନିଜର ବସାକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋର ସେଇ ଦରୁଆନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏକି ଆସିଲା ସମୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା, ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିବ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲି ଇଲାକା, ବିପଦ ଅଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯିବୁ ତ ଯା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ବୁଲିବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଫେରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ତଳକୁ ତଳକୁ ଫେରିଲେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଦେଖ ତ ସମୟ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ 2 କି 3 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥାଏ। ସଭା ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥାଏ ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ନିଧି ଆଉ ସଭା ଆଗରେ ବିଶାଲ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ପାହାଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କାହାର ହେନ୍ତାଳ ଶୁଭିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ ନିଧି ସେଇଠାରେ ଅଟକି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶାଲ ଆଉ ସାହିଲ ସେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପଛରୁ କହିଲି, ଆରେ ନିଧି ତୁ କିଛି ଶୁଣିଲୁ ନା? ମୋର କଥା ଶୁଣି ନିଧି ହଁ ମାରିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ତାର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଡେରି କରନା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଏ ଜଣା ନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ପଶୁ, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆମେ 2 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଜୋରରେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଧାଇଁବାର ଦେଖି ବାକି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣି ସେମିତି ସରୁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଧାଇଁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନିଧିର ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଫୁଟିଗଲା ଆଉ ସିଏ ତଳେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ନିଧି ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବିଶାଲ ଆଉ ସାହିଲ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ।
आमे सबू आसी निधि को उठाइलु आउ ताको बसाइलु। कौन हैला बोली पचारिलु। से किछि कहिबा आगरु मोर नजर तार पाद उपरे पड़िला, जोठी कि गोटे बड़ कंटा पशि जाई थाए आउ सेठारु धार धार रक्त बही चली थाए। एसबु देखि मु कहिली, अरे विशाल देखिलु निधिर गोड़े कौन गोटे फुटिछि। विशाल पाद पाखक आसी सेई कंटा को टाणी देला आउ सेई कंटा को सेई पाखक कुआडे फोपाड़ी देला। आमे मध्य निधि को धराधरी करी सेई फार्म हाउस को चली आसिलु। सेते बेले को अंधार होई सारी थाए आउ आमे फार्म हाउस पाखरे पहुंचीचु कि देखिलु सेई दरुआन जनक तरतर होई सेई फार्म हाउस रु बाहरी जाउथांती। सेते बेले आमे कहिलु, मौसा मौसा किछि मेडिसिन अछि कि? किंतु सी आमर कथारे न अटकी जाऊ जाऊ कहिले, जाओ भीतर को देखिबो निश्चित मिली जिवो। एतिकी कहि जे तरतर होई सेठारु चली गले। आमे मध्य सेई फार्म हाउस को चली आसिलु। आमे निधि को बसाई ता पाखरे बसी पड़िलु। मु सेठारु उठी जाई बारी पाख कबाट को भल भाबरे बंद करी देली। मु आसी निधि पाखरे पहुंचे ता पाखरे साहिल थाए, विशाल न थाए। मु कहिली, अरे अरे साहिल ए विशाल कुआडे गला? किंतु साहिल कहिला, अरे सी तो एइट थिला। साहिल एतिकी कहिछि कि पछ पाखरु कार पाद शब्द सुबिला। मु पछको देखे तो पछरे किए थिला। मु से पाख को ट्रस्ट मारे तो विशाल आउ जणा नहीं। विशाल मध्य केउठारु गोटे फास्ट एड बॉक्स धरी चली आसीथिला आउ आसी मते से बॉक्स को हाथ रे धराई देला आउ निजे बसी पड़ी निधिर से जगह को बैंडेज करदेला आउ निधिर रक्त मध्य टिके बंद होई गला। सेते बेले को राति बड़ी अनेक होई सारी थाए। आमे आउ डेरी न करी समस्ते खाइबा खाई निज निज रूम को सोइबा को चली गलु। आमे आम रूम रे सोई थाउ। सेते बेले पाख जंगल बिलुआ मानकर रड़ी शुभु थाए। ता सांग को निशाचर मानकर ची ची शब्द जेमिति जेमिति परिवेश को देखिले लागु थाए जंगल निजर असली रूप को देखाउची। जंगली कुकुर मानकर रड़ी पूरा देह को थराई देउ थाए। आमे आम मानक रूम रे सोई सब शुणु थाउ। एमिति शुणु शुणु मोर केते बेले आखि लागि जाइछे जणा नाही। किंतु कहार गोटे विकटाल गर्जन रे मो निद भांगी गला। मु प्रथम से शब्द रे उठी मो बेड रे बसी पड़िली। सेते बेले को मो चारि पाखरे मोटा चदरर कला अंधार घेरी सारी थाए। ता सांग को दूररु कोकिसियाली मानकर गोटे दल कांदिबार स्वर शुभु थाए। सेते बेले पुणी थरे सेई हिंताल शुभिबा को लागिला। सेई शब्द रे मो देहर रूम छिड़ा होई गला। सेते बेले मु जानि परिली आगरु कोठी ना कोठी एई शब्द मु सुनिची, किंतु कोठी सुनिची मोर मने पडु न थाए। किंतु किछि समय मो मुंडरे जोर दबा परे मोर मने पडिला, अरे अरे एई शब्द तो मु पहाड़रू आसिला बेले सुनिथिली। मु आउ डेरी न करी अंधारे रे खोजी खोजी मो दुआर पाखको चली आसिली आउ निधिर रूम आड़ को जीवा को लागिली। निधिर रूम पाखरे पहुंची देखे तो रूम पूरा खोला थाए। निधि रूम रे न थाए। या देखी मु टिकिए डरी डरी निधिर रूम रे पसिली। सेते बेले मो गोड़रे किछि बाजिला। मु तळु उठाई देखे तो सेटा ट्रच थिला। मु सेई ट्रच को उठाई ट्रच को मारिबा को चेष्टा करूथाए, जे ट्रच जमा भी जळु न थाए। सेते बेले मोर बारी पाख कबाट ऊपर नजर पड़िला। सेठारे किए थिला जाको मु अंधार रे भी अनुभव करि पारुथुली। मु पछरु आवाज देली कि किए किए सेठी। मोर ए कथारे सेठी जे भी थिला से मो आड़ को आसीबा को लागिला। मु डरी डरी से पाख को ट्रच करी मारिबा को चेष्टा करूथाए, किंतु ट्रच जमा भी जळु न थाए। सेते बेले को मो पाद थरिबा को लागुथाए, किंतु सेते बेले ट्रच लाइट हठात दबदब करी जळी उठिला। मु सामना को देखे तो सामने रे निधि थिला। सेते बेले मु कहिली, अरे अरे निधि। निधि डरी डरी कहिला, अरे अरे तू तू शुणिलु ना बाहर सेई शब्द शुभुछि। तार कथा शुणी मु कहिली, हाँ हाँ मु शुणिली। सेते बेले निधि बहुत व्यस्त हेउथाए आ कहूथाए, अरे सेई व्यक्ति कहिथिले जा भी हो जमा भी रक्त सेठारे पकाइब नाही, किंतु मु ताको कथा मानि नाही। मोर रक्त पड़िछि आउ सेई भयानक पशु मो रक्त सुंगी चली आसिनी तो। तार कथा शुणी मु निधि को धरी कहिली, व्यस्त होना, एई फार्म हाउस चारि पाखरे गोटे पाचेरी अछि। सेई पाचेरी डेई केउ भी पशु भीतर को आसी पारिबे नाही। सेते बेले को घर चारि पाखरे सेई शब्द शुभु थाए। आमे दी जण विशाल आउ साइल रूम को देखिबा को चली आसिलु। सेमाने को किछि फरक पडु न थाए। सेमाने आराम रे सोई थांती जेमिति सेमाने को किछि फरक पडु नाही। एसबु देखि आमे दी जण गोटे रूम रे बसी पड़िलु आउ राति पाइबा को अपेक्षा कलु। जणा नाही एमिति बसु बसु केते बेले हमर आखि लागि जाइछि। हमर आखि खोलिला बेले को राति पाई सकाळ होई सारी थाए। साहिल आउ विशाल उठी सारी थांती। आमे मध्ये उठी हमर काम सारिलु।
କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି କାଲି ରାତିର ଆବାଜକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥାଉ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶାଲ ଆଉ ସାହିଲ କି ସେଇ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଠୋ ଠୋ କରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ଚେହେରାରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛ କିନ୍ତୁ ବୟସରେ ଏବେ ବି ସେଇ ପିଲା ଅଛ। ତାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲି। ନିଧିର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଘରେ ବସି ରହିଥାଉ। ସମୟ ସେତେବେଳକୁ 7:30 ବାଜିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦରୱାନ ଆସୁନଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 8ଟା ବାଜିଲା, 8ଟାରୁ 9ଟା, 9ଟାରୁ 10ଟା ବାଜିଲା, କିନ୍ତୁ ଦରୱାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସାହିଲ କହିଲା, ଆରେ ସେଇ ଲୋକ ନ ଆସୁ କ'ଣ ହେଲା, ଚାଲ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା। ତାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ନିଧି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଶାଲ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କର। ମୁଁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଠି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କ ଘର ତ ଏଇ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ବାଟ, ମୁଁ ଏଇ ଯିବି ଆଉ ଏଇ ଚାଲି ଆସିବି। ତାର ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ରହ, ମୁଁ ବି ତୋ ସହିତ ଯିବି। ଆମେ 2 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ, ମାନେ ବିଶାଲର ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେଇ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଆଉ ତା ମଝିରେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ସାହିଲ ଆଉ ନିଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ବିଶାଲ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସତରେ ଗାଁର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସହରଠୁ ଢେର ଗୁଣରେ ଏଇ ଗାଁ ଭଲ। ସହର ପରି ଏଠି ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଘର ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଉ ଚଷା ଭାଇର ଗୀତ ଶୁଣି ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଗାଁର ପରିବେଶ ଠାରୁ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଗାଁକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଝଟକା ମାରି ଗୋଟିଏ ଘର ଆଗରେ ଅଟକିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏଇଟା ବିଶାଲର ଦାଦାଙ୍କ ଘର। ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ଆମେ ସେଇ ଘରେ ପଶିଛୁ କି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଶାଲକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଆମ 2 ଜଣକୁ ନେଇ ଘରେ ବସାଇ ଆମ ସହ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କଥା ହେଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଆରେ ବିଶାଲ, ହଠାତ୍ ତୁ ଏଠି କେମିତି? ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବିଶାଲ ସବୁ କହିଲା। ବିଶାଲର କଥା ଶୁଣି ତାର ଖୁଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୋର ବାକି ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବିଶାଲ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସର କଥା କହିଲା। ବିଶାଲ ପାଖରୁ ଫାର୍ମ ହାଉସର କଥା ଶୁଣି ତାର ଖୁଡ଼ିର ମୁହଁ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଶାଲ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଖୁଡ଼ି? ବିଶାଲର କଥା ଶୁଣି ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବାର ନଥିଲା। ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କେଉଁ ଛୋଟିଆ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପାଖରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଘୁରି ବୁଲେ, ଆଉ ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଯିଏ ରହେ ସିଏ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ତାର ଶବ ସେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଆରେ ଆମେ ତ କାଲି ଗୋଟିଏ ରାତି ରହିଥିଲୁ, କାହିଁ ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ମୋର କଥାରେ ବିଶାଲ ଖୁଡ଼ି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖ ପୁଅ, ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶାଲର ଦାଦା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସିଏ ସବୁ କହିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ବିଶାଲ ପଚାରିଲା, ଦାଦା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କାହିଁ ଆସିବା ବେଳଠାରୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପାଖରୁ ବିଶାଲର ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ତୋ ଦାଦା ପାଖ ବିଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସୁ ଆସୁ ଟିକିଏ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦାଦା ଆସିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ ଗଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ବିଶାଲର ଦାଦା ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖି ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଲୁ, ଆଉ ପରେ ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସର କଥା ପଚାରିଲୁ। ଆମର କଥା ଶୁଣି ବିଶାଲର ଦାଦା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପଛରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚ ରୁହେ, ଯିଏକି ରାତି ସମୟରେ ବାହାରେ, ଆଉ ତାର ନଜରରେ ଯିଏ ପଡ଼େ ତା ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ଦିଏ। ଆଉ ସେଇ ପିଶାଚ ଆଗରୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଛି। ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ରାତି ସମୟରେ ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସର ଅତି ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିପି ଟିପି ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ଆମର ନିଧି ଆଉ ସାହିଲର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଉଥାଉ। ଆମେ 2 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଆଉ ଟିକିଏ କାମ ଅଛି କହି ପଦାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଅନେକ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆମେ ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ସେଦିନ ଆକାଶରେ ମେଘ ନଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଥିଲା। ଆକାଶରେ ଗୋଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜହ୍ନଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇ ମେଘର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା। ପାଖରୁ ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ରଡ଼ି ପୁରା ଦେହକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥାଏ।
ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବରଗଛରେ ପେଚାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଦୂର ବରଗଛ ଡାଳରୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ଓଲଟା ଝୁଲି ନାଲି ନାଲି ଆଖି କରି ଆମକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଗାଡ଼ିର ଆଲୁଅ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଚମକୁଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ନିଆଁ ପରି ଚମକୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବିଶାଲ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ସଫା ସଫା ଦେଖିପାରୁଥାଏ। ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଉପରେ ବିଶାଲ ପାଦ ଥରୁଥାଏ। ମୋ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଥରୁଥାଏ, ଯେମିତି ମୋର ଛାତି ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଚମକୁଥିବା ଜିନିଷଟା ଆମ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଇଟା ହେଉଛି କାହାର ଆଖି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଆଖି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଡ଼ିଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମ ନଜର ତଳକୁ ଗଲା। ତଳେ 4ଟା ପାଦ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଜୀବଟା ବୁଲି ପଡ଼ି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ। ସେଇଟା କିଛି ଅଜୀବ ନଥିଲା, ବରଂ ଗୋଟିଏ କୋକିଶିଆଳି ଥିଲା। ତାର ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲୁ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦ ଚାଲିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି, ମାନେ ବଡ଼ କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବିଶାଲ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଇଲା। ଆମେ ଯାଇ ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନଜର ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଆଉ ନିଧି ନିଧି କହି ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିନ୍ତୁ ନିଧି କି ସାହିଲର ଜବାବ ଜମା ବି ଆସୁନଥାଏ। ଆମେ ପୁରା ମହଲଟା ଯାକ ଖୋଜି ବୁଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାହିଲ କି ନିଧିର ଜବାବ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଖୋଜୁଥାଉ ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମ ନଜର ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ କିଛି ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ସେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶାଲକୁ କହୁଥାଏ, ଦେଖିବୁ ନିଧି ଆଉ ସାହିଲ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଥିବେ। ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଉ। ସେତେବେଳେ କିଛି ପଚା ଗନ୍ଧ ଆମ ନାକରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ମାଛି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଆମ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ସେ ପାଖକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରୁ ତ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବୁଦା ପାଖରୁ କାହାର ଗୋଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖି ଜଣେ ଜଣକ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲୁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଭୟରେ ପୁରା ଥରି ଉଠିଲୁ। କାରଣ ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେହି ଦରୁଆନ ଥିଲା, ଯାହାର ଆଖି ଖୋଲା ଥିଲା। ଆଉ ତାର ଚେହେରା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଦେହ ସାରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୋକ ସବୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆଜି କାହିଁକି ଏ ଦରୁଆନ ଆସିନଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ନିଧି ଆଉ ସାହିଲକୁ ଡାକି ଡାକି ସେହି ଆଲୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ସାହିଲ ନା ନିଧି କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଜଳୁଥିବା କାଠରୁ ଉଠାଇ ଉପରକୁ କଲି ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ପାଖ ବୁଦାମୂଳରୁ ଖସ୍ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ 2 ଜଣ ସେପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ସେହି ଜଙ୍ଗଲି ବୁଦାକୁ ଆଡ଼େଇ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠାରେ କିଏ ଥିଲା, ଯାହାର ଦେହ ସାରା ମୋଟାର ରୁମ ଥିଲା। ତାର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଅଜୀବ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ବସି ସେଠି ନିଧିର ବେକକୁ କାମୁଡ଼ି ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପାଖରେ ସାହିଲ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ପେଟ ଚିରି ଅନ୍ତବୁଝୁଳା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ଚିତ୍କାର ବାହାରି ଆସିଲା। ମୋର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ତା ମୁହଁ ଯାକ ରକ୍ତ, ଖାଲି ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହେନ୍ତାଳ ଛାଡ଼ିଲା। ନିଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଆମେ 2 ଜଣ ସେଇଠାରୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତାର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଆମେ କିଛି ନଥିଲୁ। ଆମେ ହାରିଗଲୁ। ସିଏ ଗୋଟିଏ କୁଦାରେ ଆସି ଆମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନଥାଉ। ସିଏ ଆମକୁ ଅନାଇ ଗୋଟିଏ ହେନ୍ତାଳ ମାରିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଆମ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ସିଏ ଆମ ପାଖାପାଖି ହୋଇସାରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେହି ଜଳୁଥିବା କାଠକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଦେଖାଇଲି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ସେଇଠାରେ ଅଟକିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଗୋଟିଏ ଡିଆଁ ମାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବସି ରହିଲୁ। କେମିତି କରି ପୁରା ରାତି କାଟିଦେଲୁ। ଆଉ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସେଠାରୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? କିଛି ଶୈତାନ ଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ? ସେ କଥା ଆଜି ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀରେ।
ସେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁକୁ ଶୁଭରାତ୍ରି।